ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यो ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्यं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखा नित्यं नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथयते नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महवदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशन् नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे आज रे पवित्र हरि कथा अवसर रे उपस्थित थिवा समस्त श्रोता मंडली माँ माने प्रभु माने छोट छोट पिला माने समस्त को आम भूरी भूरी धन्यवाद दौछु। एवं स्पेशल आज जो संकीर्तन मंडली माँ माने एवं प्रभु माने आसछन्ति आम सेमानकु भूरी भूरी अशेष अशेष धन्यवाद दौछु। हरे कृष्ण। लीडर किए अच्छा टीचर टीचर पछरे बस। हाँ हाँ हरि बोल। हरे कृष्णा जय हो। तो आमको बहुत भल लगे आज आपण मानकर सब संकीर्तन टीम को देखी एकत्रित भाव में आपण मैंने एत जन समस्ते रोचंदी माँ मैंने आउ संकीर्तन अंशग्रहण कर बहुत भाग्यर कथा भल कथा। टे इको कमे दियो कौटी इको हो ध्यान गम्य प्रभु इकोटा कौटी एथरे ना से हाँ इको कमे दियो। तो ये माँ मानकर कीर्तन देखी गोटे बढ़िया कथा मोर मन पड़ा चैतन्य महाप्रभु विषय आगे से आरंभ करवा आज कथा। तो जदि आम महाप्रभुंर कथा कहला भली योग्यता नहीं गुण नहीं शक्ति सामर्थ्य नहीं किंतु गुरु साधु मानकर कृपारू आम किसी कहवाई चेष्टा करुँ मात्र आम कौन साधु महात्मा महापुरुष नुह आपण मान भली साधारण मनुष्यटी आम जितेबाला चैतन्य महाप्रभु नदिया नवद्वीप जन्म ग्रहण कले भगवान स्वयं कृष्ण कलिजुगर पापी मान उद्धार करने सेतेबेले ग्रहण लगी थाए चंद्र ग्रहण समय आउ से फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि गौड़ साक मनु शतमित सप्तवर्षाधिके जो माया पूज्या समजनी शचिगर्भ सिंधु प्रदोषे चंसी शक्ति प्रकृति तनु मिश्र सुनु स्मरामी। मिश्र सुनु जगन्नाथ मिश्रंकर पुत्र रूप से चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हेले 1407 शताब्द फाल्गुन पूर्णिमा तिथि जितेबाला चंद्र ग्रहण लगी चैतन्य महाप्रभु जन्म हवा पर देखापी अड़ोशी पड़ोशी लोक मैंने सब आसती ना ना आम गाँव में जदि कहार छुआटे हुए ताहले अड़ोशी पड़ोशी सब आसवे अरे चल रे छुआटा को देखी आसवा केड़ी टे गोरा है कि कला है लंबा है कि डेंगा है ना देखा जाते। तो चैतन्य महाप्रभु जो छोट अवस्था था अनेक लोक मैंने सब आसने देखापी अड़ोशी पड़ोशी विभिन्न प्रकार उपहार नहीं आसनी। आपड़ चैतन्य चरितामृत जब पढ़े ताहले देखिए आपण मैंने सब चैतन्य महाप्रभु धारा आसन ना नहीं संकीर्तन जिते सब चैतन्य महाप्रभु धारा
ना नहीं से चैतन्य महाप्रभु धारा जो मैंने आसुँच चैतन्य चरितामृत पढ़िया दरकार से पूरा चैतन्य महाप्रभु विषय वर्णना कराई। तो चैतन्य चरितामृत वर्णना कराई कि एमती कि इंद्रंकर पत्नी के सची एवं भगवान शिवंकर पत्नी पार्वती एवं नारायणकर पत्नी कमला ये समस्ते आसुंच क्या देखापी महाप्रभु को देखापी चैतन्य महाप्रभु को आ सब छद्म बेसरे ब्राह्मण रूप से सब आसुंच विभिन्न प्रकार उपहार नहीं भगवान को प्रणाम कर कारण ये तो जगत पालक हार स्वयं भगवान सबु देवी देवता माने गंधर्व पत्नी माने नाग पत्नी माने सबु नारी माने आसुंच भगवान को देखापी। आ भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन कर लीला कर खाली कांदुंट जी देखा जी खाली कांदुंट आ कौन कर सची माता तांकर माँ कहते जी मो पुओ को देखा आस सी बढ़िया सुंदर सोफा पकई देती जमी दिल्ली प्रभु आपंठी मेट पकई दे फैन लगे हरि बोल सेमती सची माता जगन्नाथ मिश्र कौन कर अतिथि मान व्यवस्था कर जो मैंने आसते बसिक तुम खाली हरि कीर्तन कर कारण हरिनाम कले ही निमाई कौन हुए पाटी चुप हुए ना हरिनाम बंद हो से पुणी कांदा आरंभ करनी बुझिपारे कि नहीं से चैतन्य महाप्रभु को आम से खुशी करते आम हरिनाम कीर्तन करवा कली जुगे भगवान को खुशी कर अन्य कौन उपाय नहीं से हरिनाम एव केवलम कौल नास्तेव 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 गति अन्यथा यही हरिनाम छड़ा ये कली जुगे अन्य कौन प्रकार गति नहीं से जन्मदिन हो मृत्यु दिवस हो घर प्रतिष्ठा हो जेकोसी उत्सव हो हरिनाम नहले हो पार नहीं। ये जो आपण मैंने संकीर्तन टीम बुलछंदी मु दीर्घ 8-10 वर्ष काल संकीर्तन गायक भाव में कार्यरत थी आउ से समय आम संकीर्तन गान करूँ अष्टप्रहरी मान को जाऊ आउ 12 पत्र 21 आदि आम जा संकीर्तन करूँ आपण मैंने संकीर्तन जाऊँ कौटी कीर्तन करने तो से गोटे पंक्ति आम गाँव मोर मन अच्छे पर्यंत बोला जाए गोचर्म मूर्ति काहांडी प्रतिष्ठा कराइला प्रथमे भूमि तिष्ठन्ति स्थान देहि वसुंधरे ब्रह्मण्य स्थापन मिदम सर्वदोष हरहरि द्वितीय दंडवतश्चैव श्री गुरु परमेश्वर नाम प्रतिष्ठा ताल खोलंच प्रतिष्ठा गोष्ठमंडल भवार्णवे ताल बाज 9-10-12 ताल खोल श्री चैतन्य महाप्रभु करिले प्रचार गोचर्म मूर्ति काहांडी प्रतिष्ठा कराइलो गौर षडाक्षर मंत्र तार पले दिल ए मंत्र न जानी जेहु संकीर्तन जाए तासमान महापापी त्रिभुवने नाही एणु शूद्र संकीर्तन विप्र करे नमस्कार गौर गुण वादन कहले दोष होइब पार। यह संकीर्तन संविधान मुखबंध पंक्ति। हाँ ये पंक्ति की जदि गायिकी आम बुझेबा ओडिसी आकार ताहले गोटे घंटे 1.5 घंटा लागिबो। प्रथमे भूमि तिष्ठन्ति स्थान देहि वसुंधरी जो वसुंधरा आम संकीर्तन करवा ताको प्रथमे स्तुति करवा तांको प्रणाम करवा तांको ठर आशीर्वाद नवा आखे वसुमान तांको प्रणाम करवा तापर कहउचंदी गोचर्म मूर्तिका हांडी प्रतिष्ठा कराइलो ये कौन गाई चमड़ा और मूर्तिका माने माटी हांडी गोचर्म मूर्तिका हांडी माने माटी हांडी ए माटी हांडी ना मृदंग भितर कौन अच्छी माटी हांडी तार दी पटरू कोणा से भंगा हांडी की घरे रखती ना अशुद्ध कह जाए कि ये तो भंगा हांडी यार एपटू हल से पटू हल आ गाई चमड़ा माने पशु चमड़ा को घरे रखा कथा नुह से भी अपवित्र किंतु चैतन्य महाप्रभु कौन कले दीटाक अपवित्र को लेकिन गोटे पवित्र वस्तु तैयारी कले ता ना हूँ मृदंग ना ना मृदंग को थे तैयारी गाई चमड़ा आ माटी हांडी ना कौन ता भितर गोचर्म मूर्तिका हांडी प्रतिष्ठा कराइल आपर कौन देले ना गौर षडाक्षर मंत्र तार पले दिल गौड़ षडाक्षर मंत्र कौन कहले गौर षडाक्षर मंत्र चैतन्य महाप्रभु देइथिबा 6टा अक्षर गोटे मंत्र अच्छी सेटा हूँ राम हरे कृष्ण ना नहीं हरे राम कृष्ण ये 3टा पद हूँ चैतन्य महाप्रभुर षडाक्षर मंत्र आमे जो महामंत्र गाउचे 16 नाम 32 अक्षर आ भितर ये 3टा बीज मंत्र अच्छी को 3टा बीज मंत्र हरे राम आ कृष्ण ना कौन अच्छे भितर से आपको कहे गौर षडाक्षर मंत्र तो ये कह मंत्र न जानी जेहू संकीर्तन जाए जदि ए मंत्र विषय जड़े न जाणी कि संकीर्तन जाऊँगी ताहले ता भली पापी आ जगत रे किए ना हरि बोल आ तमे पापी कौन उद्धार कर संकीर्तनिया तमे हो महापापी जदि तमे हरिनाम विषय न जानिच से जो मैंने खोल कांधरे पकांदी मृदंग कांधरे पकांदी संकीर्तनिया भाव में जाती से मैंने प्रथमे चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର षडाक्षर मंत्र जानिबा दरकार आमे कौन गाउचे कौन करुचे जदि आमको जना नथिबो ताहले आमे जगतर केमते मंगल करि परिबा
से प्रथम ये षडाक्षर मंत्र जोटा आम हरे कृष्ण महामंत्र गाउचे ता विषय आम जाना दरकार। ये मंत्र केते उन्नत केते शक्तिशाली। जड़े डॉक्टर जदि मेडिसिन विषय न जानी थो आ डॉक्टर की डिग्री कर बसी पड़ो ताहले कौन अवस्था हम जे जीव ता पाखु तार मध्य अवस्था बाराबाजी से आम संकीर्तनिया भाई माने यही संकीर्तन विषय ठीक भाव में ज्ञान जाना दरकार। शूद्र संकीर्तन विप्र करे नमस्कार। शूद्र माने होचंदे चारि वर्णर सबठारु नीच वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। से ब्राह्मण हेले उच्च वर्ण ब्राह्मण मानक समस्त प्रणाम करवा दरकार। किंतु जदि शूद्र लोक माने मध्य हरिनाम कीर्तन करुछंदी ताहले ब्राह्मण मध्य प्रणाम करिवो सेठी। कौन बुझीपार कि ना बड़ लोक मध्य छोट लोक मानक मुंडिया मारे मार्छ ना नहीं हेले बड़ लोकटे छोट लोक मुंडिया मारे कौन हम तार तार आयु बल बीर्य धर्म सब नष्ट हो। बापा जदि पुओ को मुंडिया मारे पुओर अवस्था कौन हम बुझीपार नीतिशास्त्र कौन से जदि आम मानक किए प्रणाम करमर भी गंभीरता से रहा दरकार। से आम डरू जो वरिष्ठ लोक मैंने आसती पाद छुआपाई आमर से योग्यता नहीं सब दूरेक रहा दरकार। जो मैंने पाद छुँच आम प्रणाम करवा दरकार। चैतन्य महाप्रभु को जदि किए चरण छुए ताहले से जाकि गंगार झास दियंती से गंगारे मोर कौन पर चरण छुच मो अधमटाए मो चरण छुले तुम मानकर गति नष्ट हो। देखो महाप्रभु से स्वयं भगवान किंतु कौन शिक्षा दूसरे आम मानक से ब्राह्मण माने तुमको मुंडिया मारे जो मैंने हरि कीर्तन करुच केमी मुंडिया मारे तुमको पाप हेनी तुमको ब्राह्मण माने मुंडिया मारे तुमको से कहले शूद्र संकीर्तन विप्र करे नमस्कार गौर गुण बादन कहले दोष होइब पार। जदि तुम्हें संकीर्तनिया माने चैतन्य महाप्रभुकर गुणगान करिवो ताहले जो माने भी प्रणाम कले तुमको दोष लागिवो नाही। ये होची संकीर्तन रो कथा। अरे बोल हां सेति आमे माने संकीर्तनिया भाई माने आमे हरिनाम विषय चैतन्य महाप्रभु विषय जानिबा दरकार। ताहले आमे जोठी जिबा अन्य मानकर मंगल करि परिबा आ आमर मध्य मंगल हम। हरे कृष्ण। से एते परिमाण जो माँ मैंने आपण मैंने सब संकीर्तन योगदान कर ये बहुत भाग्यर कथा। आजिकल पुरुष मैंने संकीर्तन करेंगे पुरुष मैंने चाष खेलेंगे मद खाइबे रास्तार गड़े सत ना ना माँ मैंने सत कथा कह आ माँ मैंने धर्मवंत हे हाँ नीतिवंत हे माँ मैंने ही धर्म कार्य करेंगे। पुरुष लोक मैंने ये केते लोक अच्छा गणति करना पुरुष संख्या अधिक ना माँ संख्या अधिक जोठी धर्मवंत कार्य हम जाग यज्ञ पूजा होम से माँ मैंने अधिक जी आ जोठी चाष बाड़िया हम मद पिया हम से पुरुष लोक भिड़ हे से नारी माने धर्म मार्ग सब आगुआ आ जो घर स्त्री लोक माने भक्ति आचरण करेंगे से घर पवित्र हो बहुत शीघ्र। तेणु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद माँ मैंने आपण मैंने भजन कर हरिनाम कर चैतन्य महाप्रभु आपण मानक कृपा करूँ आपन सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्रदान करूँ। हरे कृष्ण। तो आम पाखे बहुत समय बहुत अभाव एवं समय केतरा है 8:35 गला आम केतरा पर्यंत लास्ट जापर 9:30 बेसी हो समय 9:15 पर्यंत चलो गोटे घंटा आनी गेट रख हल गोटे हैंड वाच हाँ गोटे खोली गेट रख आम आज टेबुल घंटा छाड़ दे पड़े आसे ठीक 8:15 बेले आम कथा को कौन करवा विराम दबा ओके। तुम कौन 8:35 कह 20टा लिखाई ना से 20 जहाँ 8 ताहे वो एमती हाँ तो बर्तमान चलती पुरुषोत्तम मास कि मास चलती हाँ पुरुषोत्तम मास बा अधिमास। आपण मैंने जदि गला थर क्लास आसते ताहले शुणी आ जो मैंने गला थर क्लास आसना आम यूट्यूब लाइफ रे अवेलेबल अच्छी ना ना आम चैनल कि यहीटा जो चली मास ये हूँ पुरुषोत्तम मास कि मास हाँ पुरुषोत्तम मास माने 2 वर्ष 8 मासरे कौन हुए चंद्र गणना अनुसार गोटे 30 दिन बड़का हो जाए। सूर्य गणना चंद्र गणना 2 प्रकार गणना रही। चंद्र गणना अनुसार गोटे मास 29 दिन अधे हेले सूर्य गणना अनुसार 30-31 दिन हुए। ये भाव में 2 वर्ष 8 मासरे गोटे 30 दिन बड़का हो जाए ताको अधिमास बोली कह जाए। आ मसरे कौन पुण्य पर्व न थाए से मल मास बोली कह जाए।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଳ ମାସର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୃପା କର, ମୋ ମାସରେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ ମୋର, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାସଟାକୁ ମୋ ନାଁରେ ଗଣାଯିବ। କ'ଣ ନାଁ ହେଇଯିବ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ହେ ଦେବୀ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଳ ମାସ ବୋଲି ଲୋକେ କହିକି ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ, ଅନ୍ୟ ମାସମାନେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ମାସ ହେବ ମହାପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାସ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଳ ମାସ ଆସୁଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଏଇ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାଘ ମାସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଭାରି ଭିଡ଼। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଚାଲିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଯେତିକି ମିଳେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର 7 ଗୁଣା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପଦାନ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ପାନ୍ଥନିବାସ ବଡ଼କୁଳ ପାଖରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେଠି ଆମର ମାୟାପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ମାସର ମହିମା ଅନେକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯାଜ୍ଞସେନୀ, କାରଣ ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। କୋଉଠୁ ବାହାରିଥିଲେ? ଯଜ୍ଞରୁ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦ୍ରୁପଦ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ। ହେଲେ ଦ୍ରୁପଦ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଯଜ୍ଞରୁ ଯିଏ ବାହାରିବ ସେ କାହାକୁ ମାରିବ? କାହାକୁ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବ। ନାଇଁ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନାରୀ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଯିଏକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେନାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ମାହତ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ନରେ କହିଲା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଭଗବାନ, ଆଉ ଗୁଞ୍ଜର ବୋଲି ଶୁଭାଗଲା, ବା ଗୁଞ୍ଜର ବେଳେ ଶଙ୍ଖନାଦ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଲେ ମୋ ପୁଅ ଅସ୍ୱସ୍ତିମା ମରିଯାଇଛି, ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ସ୍ୱରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ହରିବୋଲ କରିଦେଲା। ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟୋରି। ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ ପଶିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯିବା। ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏକ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ହଁ କି ନାଇଁ? ବିବାହ ତ କଲେ 5ଟା ସ୍ୱାମୀକି ବିବାହ କଲେ। କି ଅପୂର୍ବ କଥା ଏ ଜଗତରେ ଏମିତି କାନରେ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଅର୍ଜୁନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ଧିକି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଲେ ଏବଂ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ମା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁନ, ଯାହା ଆଣିଛ 5 ଜଣ ଯାକ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ନିଅ। କଥା ସରିଲା ଆଉ। ଆରେ 5 ଜଣ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ନେବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନାରୀଟେ। ନାରୀ କୁଳାଙ୍ଗାର ମାନେ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲୁନି ନାରୀଟା ବୋଲି। କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ, ଜିନିଷକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ନିଅ। ନା ମା ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଛି ତାକୁ ତ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଣୁ 5 ଜଣ ଯାକ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାପରେ ବିବାହ ତ କଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଦୁଃଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭରି ସଭା ମଧ୍ୟରେ। କି ଭୟଙ୍କର କଥା! ଏତିକି ଜୀବନରେ କାହାର କଷ୍ଟ ଆସିନି, ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଭରି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବା କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା? ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ। ତାପରେ ବହୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ହତ କରି ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଭ କଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ। କେତେଟା ପୁଅ? 5ଟା ପୁଅ। ସବୁ 5 ଭାଇ ଯାକଙ୍କର ଔରସରୁ 5ଟା ପୁଅ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ୱସ୍ତିମା ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି 5ଟା ପୁଅକୁ ହାଣିଦେଲା। କି ଦୁଃଖ ଦେଖ! ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଏତିକି କାହାର ହୃଦୟରେ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଏଭଳିଆ ପୀଡ଼ା କିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? କୋଉ ନାରୀ ଏମିତି ଜୀବନରେ? ଯେତେବେଳେ 5 ପୁଅକୁ ମାରୁଛି ଆସିକି ଅସ୍ୱସ୍ତିମା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯିଏ ବି ହେଉଛି ହଉ, ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଆଣିବି। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ? ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସିଏ ମାରିଲା, ଇଏ ବି ମାରିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତିଅସ୍ତ୍ର କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ 2ଟାକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ କାବୁ କଲେ, ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ। ଅସ୍ୱସ୍ତିମାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସିଲା। କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ଅସ୍ୱସ୍ତିମାକୁ? ଇଏ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅସ୍ୱସ୍ତିମା, କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭୀମ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆକୁ ମାରିଦିଅ। ଇଏ ହେଉଛି
କ'ଣ ନା ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପରର ଗୃହରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି ଆତତାୟୀ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆତତାୟୀ, ଆକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ଯାଇକି ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାକୁ ଆତତାୟୀ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଏହା ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ମାରିଦେବା, ଇଏ ଆତତାୟୀ? ନା 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 ତାକୁ ମାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ କାଣ୍ଡ ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ମାରିବା ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ମାରିବା ନାହିଁ? ନା ମୋର 5 ପୁଅ ମରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯେତିକି ପୀଡ଼ା ଲାଗୁଛି ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ପୀଡ଼ାକୁ। ଆଉ ଯଦି ଆକୁ ମାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ, ଆମର ମା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଖେଦ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାକୁ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଦେଖ ନାରୀର ହୃଦୟ କେମିତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେମିତି ଭାବିପାରିବା ମୋତେ ଯଦି ଚାପଡ଼େ ବାଜି ତାକୁ 4 ଚାପଡ଼ା ବାଜିବା ଦରକାର? ହରି ବୋଲ। ମୋ ମା ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ତା ମା ସେମିତି କାନ୍ଦିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଋଣ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସବୁ ଆଦାୟ ହବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ହିସାବ ସେମିତି କରାଯାଏନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିସାବ ଇଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ, କହୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ମାର ନା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? ନା ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ମସ୍ତକରୁ ମଣିକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା ଘା କେବେ ବି ଶୁଖୁନି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାର ଛଟପଟ ହେଉଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଇ କଥା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା କି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯେ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏକ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଥରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଯଦୁପତି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? ହରି ବୋଲ। ମୁଁ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନି, କ୍ଷମା ଗୁଣର ସାଗର ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ହେଇକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ? କୋଉ ପାପ କର୍ମର ଫଳକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି? ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା କର୍ମଫଳ ନୁହଁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ, ମୋ ଭାଇ ଖରାପ, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଖରାପ। କେହି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଖରାପ ଲୋକଟା ତମ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅଛି? କାହିଁକି? କାରଣ ତମ କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣା କରିଲା କର୍ମ ଆପଣେ ଭୁଞ୍ଜଇ, ମିଛେ ମିଛେ ପାର୍ଥ କାହାକୁ ନିନ୍ଦଇ? କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦଇ। ମୋ କର୍ମରେ ଥିଲା। ଆରେ କର୍ମ ତୁ କରିଥିଲୁ, ଥିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ନା ନାଇଁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଭାଗ୍ୟ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ତମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛ ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ କି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଏତେ ପୀଡ଼ା ଏତେ କଷ୍ଟ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ପୀଡ଼ା? ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମାଧବୀ ବୋଲି ନାମ ପାଇଥିଲ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମେଧାବୀ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା, ତୁମ ନାଁ ହେଉଛି ମାଧବୀ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା, ମେଧାବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାଧବୀ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥାଏ। ଋଷି କନ୍ୟା, ତାର ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା। ବହୁଦିନ ପରେ ସେ ଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ମେଧାବୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ତମର ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ବାପା ମା ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ହେ ଋଷିବର ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋର କେମିତି ବିବାହ ହେଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଝିଅଟିଏ, ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କହିଲେ ମା ତୁମେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କର। ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ବ୍ରତକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତୁମର ନାରୀ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ମାଧବୀ ଇଏ ହସିଲେ, କହିଲେ କି କଥା କହୁଛ ଋଷିବର, ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଠକିବାର ଥିଲା। ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଫାଙ୍କା ମାସ, ମଳ ମାସ, ଏଇ ମାସରେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ କି ଲାଭ ମିଳିବ ମୋତେ? ସେ କଥାକୁ କ'ଣ କଲେ? ତିରସ୍କାର କଲେ। କିଏ? ମାଧବୀ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ। ସେ ମାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ବଡ଼ କ୍ରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂଯତ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ମେଧାବୀ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରି କିଏ କଲେ? ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ମାଧବୀ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ବହୁ ଉପାସନା କଲା ପରେ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଝିଅ କନ୍ୟା କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗେ, ମୁଁ ତ ତୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି, ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ବରଦାନ କରିବି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧବୀ କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ସେ ତ ଶିବ ଠାକୁର, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣି ମାଧବୀ କହୁଛି
ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପତି ଦରକାର ସ୍ୱାମୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଛି। ଭୋଳାଶଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହଁ ପତି ଦରକାର। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ହେ ଭୋଳାଶଙ୍କର, ମୋତେ ଗୋଟେ ପତି ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5 ଥର ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ପତି ଦରକାର, ମୋତେ ଗୋଟେ ପତି ଦରକାର, ମୋତେ ଗୋଟେ ପତି ଦରକାର। ଶେଷରେ ଶିବ ଠାକୁର କହିଲେ, ହଁ ମା ତୋତେ 5ଟା ପତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କେତେ ପତି ମାଗୁଛୁ ତୁ? ନା 5ଟା ପତି ନା, ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଥର କରି 5 ଥର କହିଲେଣି ପତି ଦରକାର, ପତି ଦରକାର, ପତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ପତି ତୋତେ ମିଳିବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5ଟା ପତି ତାଙ୍କୁ, କାହାକୁ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ଶିବଙ୍କର କୃପାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କର ବୋଲି, ସେ ଶୁଣିଲେ ଥରକେ। ଆମ ଭଳିଆ କେଲା ନୁହନ୍ତି ସେ। ହରିବୋଲ। କେଲା ନା କାଲା, ସେ ଯାହା ବି ତମେ ଭାବୁଛ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ ଗୁହାରି କଲେ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ତ ଶିବ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବ ତମକୁ। ଏଇ କଥା ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆସେ କି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମାଧବୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିବ, ଯେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ମହାପାରଙ୍ଗମ ଥିବ ଏବଂ ଗଦାକୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବ, ଏବଂ ଯିଏ ଧର୍ମ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଶିବ ଠାକୁର କହିଲେ, ହଁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ ଥିବା 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ତୋତେ ମିଳିବ। ଧର୍ମବନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ଆଉ ଗଦା ଉତ୍ତଳ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମ। ଆଉ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ନକୁଳ। ନକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସହଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ। ସେଥିପାଇଁ 5ଟାକୁ ଗୁଣ ଥିବା 5 କୋଟି ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପତି ଅଛନ୍ତି, ପତିଙ୍କର ଗୁଣ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ସେତିକିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ କହିବା ନା ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ, ଯେ ଏଇ ଗୁଣଟା ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆରେ ନଥାଉ, ପୁଣି 5 ପତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି? ଆମକୁ ଯେଉଁ ପତି ମିଳିଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଯେତିକି ଗୁଣ ଅଛି ଆମେ ସେତିକିରେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଳିକା ଅବସ୍ଥା ହେବ ତମର। ହରି ବୋଲ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ମହିମାକୁ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ଅବହେଳା କରିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରି ସିନା ବର ପାଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ତମ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଗଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜୀବନରେ? ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସିଏ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ମହିମା ଅନେକ ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହିମା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ଟିକେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯିବେ, ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରିବେ, ଗୋମାତା ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରିବେ ଘରେ। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେତିକି କରିବା ଦରକାର ଏଇ ମାସରେ। ଯେମିତି ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ କି ନାହିଁ? ସକାଳୁ ବଢ଼ି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିକି ଗାଧଉଛେ, ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯାଉଛେ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଟିକେ କରୁଛେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସ ହେଉଛି ମହାପବିତ୍ର ମାସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି? ରବିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଇଁ କି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବାର ନଥିଲା। କେବେ ହବାର ଅଛି? ଆମର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ହୁଏ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରବିବାର ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଆଉ ତୃତୀୟ ରବିବାର। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନା ତୃତୀୟ? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନାହିଁ କି ତୃତୀୟ ନାହିଁ? କେତେ ନମ୍ବର ଇଏ 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବରଟି ନା 4 ନମ୍ବର? 4 ନମ୍ବର। ଓକେ। ତ ଇଏ ରବିବାର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା, କାରଣ ଏ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ବା ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲସରା ଭକ୍ତମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମାୟାପୁର ଧାମ। ବୋଲେ ମାୟାପୁର ଧାମ କି? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ ମାୟାପୁର ଚାଲିଯିବେ, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି କଥା କରିବା? ଏ କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ତେଣୁ ଆଗୁଆ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବେଳରେ ଆଗୁଆ ହେଇଗଲା, ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି। କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ଆଗରେ ବସିଛି,
ध्यान गम्य प्रभुंकर पुत्र ठिया है जा गोपाल। हाँ यार जन्मदिन हूँ आगे माने 4 दिन बाकी अच्छे यार जन्म हाँपाई कि आगुआ आडभांस जन्मदिन हो गला। हरि बोल से या आशीर्वाद करने पिता माता आज कौन कर आज प्रोग्राम टाक अरेंज कर माताजी बस पछरे एवं ये प्रभुजी बस आगे पिता माता तो से कौन कले ना गोपाल को आशीर्वाद करने कहले आज वैष्णव सम्मिलनी प्रसाद व्यवस्था आम टे भक्त मान पुत्र को आशीर्वाद कर। हरे कृष्ण बसी जा गोपाल बसी जा। आमर गोपीनाथ मंदिर आम मुंबई गोपीनाथ मंदिर प्राक्ट करूँ इस्कन चौपाटी तो सेठी अभ्यास करूँ आम भक्ति प्रथम अनुकूल होता 2006-07 मसीह तो सेठी कौन हुए ना सब ऑफिसरिया लोक मुंबई लोक मैंने सब एंगेज लोक तो आमर जदि भावी नियंतु शुक्रवार थी जन्माष्टमी या शुक्रवार थी नरसिंह जयंती कि कौन भी गोटे थी उत्सव ताले शुक्रवार दिन आम फिस्ट करूँ शुक्रवार दिन उपवास करूँ जी जहाँ घरे जो अच्छा सब उपवास करेंगे जमी फास्टिंग करने कथा सब हम पूजा पाठ नीति हम कि रविवार दिन हम तार फिस्ट प्रोग्रामटा कौन बुझीपारे शुक्रवार तिथि पड़ेगा किंतु शनिवार छाड़ी रविवार आम प्रोग्राम हो कौन पाई कारण रविवार समस्त छुट्टी थी गैदरिंग समस्त हे रविवार 2 दिन पलि नरसिंह चतुर्दशी किंतु नरसिंह चतुर्दशी फिस्ट कथा प्रोग्राम ड्रामा सबकि हम रविवार दिन लोक फुल एंजॉय करेंगे कौन बुझीपारे कि नहीं से भक्त जो एकाठी होती से आम उत्सव करवा दरकार आ उत्सव दिन में जब भक्त नथिबे ताहले तुम उत्सव करके कौन लाभ। तेणु आज जो प्रोग्राम हूँ रविवार प्रोग्राम पोलोसरा नामहाट केन्द्र रे ये आमर गोपाल जन्मदिन अवसर कर ये मास हूँ महापवित्र मास पुरुषोत्तम मास यही मसरे निश्चित भाव जदि आम किसी दान धर्म करूँ पुण्य कार्य करूँ ताहले आमको शतगुणित लाभ मिल। शास्त्र वर्णना कराई कलिजुग नामे रुचि जीवे दया आ वैष्णव सेवा यही 3टा को गंठिली करके आम धरिया पड़ो। हरिनाम उपर रुचि रखिबा आदर पूर्वक हरिनाम करिबा आ समस्त जीव मान उपर दया करिबा जहाँ पाखरे दया नहीं से हरि भोजन करि परिबो नाही। माछ मांस भोजन करिबा नाही माछ मांस भोजन कले तुम जीव को हत्या कल हिंसा कल से जीव मान उपर दया करिबा हरिनाम करिबा आ कोन करिबा वैष्णव सेवा करिया साधु सेवा कले तुमको भगवान कृपा मिलिबो। कोन बुझी पाले 3टा जिंस कोन करिवे हरिनाम करिवे जीव मान उपर दया करिवे आ साधु मानकर सेवा करिवे ये 3टा जिनस करवा दरकार। आज मध्य से कार्य होची हरिनाम संकीर्तन हैला एवं समस्तंकर मंगल पाई भागवत कथा हैला जीव मानकर दया जोगु एवं शेष वैष्णव सेवा वैष्णव मानक प्रसाद व्यवस्था करा जाय अछि। तो बहुत बहुत धन्यवाद आमर प्रभु जी ध्यान गम्य प्रभु माताजी एवं गोपाल तांकर सपरिवार एवं तांकर पिता माता आम समस्त धन्यवाद दवा। तो कथा प्रसंग तो आम पुरुषोत्तम मासर महिमा विषय किसी आलोचना कले चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव लीला विषय किसी आलोचना कले एवं शेष में आम पाखे 15-20 मिनिट समय अच्छी यही समय भितर आम आलोचना करवा भगवत गीता पुरुषोत्तम योग गत थर भी आम आलोचना करते स्पेशल यही मसरे यही अध्याय को पाठ करवा दरकार। भगवत गीता 15 अध्याय ना हूँ पुरुषोत्तम योग यही अध्याय को बारंबार पाठ करवा दरकार। तो यही अध्याय आम 2-4टा श्लोक आज नापी चेष्टा करवा। ओडिया रे गोटे कथा अच्छी खाइब मिठा आ पढ़िब कौन पिता कौन कथा बुझेगा कि खाइब मिठा ना पिता खाइब पिता आ लिखिब गीता लिखिब ना पढ़िब पढ़िब खाइब पिता पढ़िब गीता बा शुणिब गीता से जदि पिता खाइब ताहले देह ठीक रहिब कि पिता खाइब पसंद है पिला माने केते जण पिता खाइबा पसंद करछो पिता खाइब क्या मनीष पिता खाइले देह भल रहिबो आ गीता पढ़िले कौन रहिबो भल मन भल रहिबो कौन भल रहिबो। हाँ आमर देहटा सिना फिट अछि किंतु मनटा पूरा बेकार हो जाइछि। जार मन खराब से जमा खराब बेकार कह जाए जदि धन नष्ट हो गला किछि नष्ट हो गला जदि शरीर नष्ट हो गला ताहले अधिक किछि नष्ट होला कि जदि चरित्र नष्ट होला ताहले सब नष्ट हो गला। से चरित्र बा मन को सब सेफ रखा दरकार सुरक्षित रखा दरकार। आ जदि आम सत्संग करवा गीता भागवत पाठ करवा ताहले आम मन पवित्र रहिबो। अल्प दिन तले आमर गोटे डिस्कशन चली आगे धन दरकार ना आगे ज्ञान दरकार कौन दरकार
लोके तो कहते धन, अरे बाबा धन थे सीना पेट पोषा हवा आगे खाइले तो तापर ज्ञान तू शुणु पेटरे दाना न कि ज्ञान कथा कहले का मुंडरे पशिबो। लोके समस्ते डिमांड करते धन को। कौन बापूजी प्रभु धन दरकार ना ज्ञान दरकार ना दीटा को दरकार? चालाकि लोक कलिजुग लोक दीटा को 50-50 दे दियो हरिबो। जदि धन अच्छी ज्ञान नहीं कौन असुविधा? आउ ज्ञान अच्छी धन नहीं कौन असुविधा? दीटा को जरूरी कोटा देख। जदि धन तुम पाखे बढ़ीगला ज्ञान नहीं ताले से धन तुमको बर्बाद करदेव। आजिकल धनी घर पुओ मैंने बेसी कुपथगामी कौन पाई? कारण बापार धन सीना अच्छी कि ज्ञान नहीं। ज्ञान नथिले धन कौन करिवो? जाकि पोषियो जोड़ी पोषिया कथा आपण माने जानछन्ती। आ से धन को लेकिन कौन करिवो तार ठिकाना रहबोनी। आ किंतु धन नहीं ज्ञान अच्छी ताहले से ज्ञान द्वारा से जीवन को अतिबाहित करि परिवो। सरस सुंदर रास्ता को से निर्माण करि परिवो। से ज्ञान बहुत जरूरी। ज्ञान थिले जने धन पाई परिवो किंतु धन थाई के लोक ज्ञान पाई परिवो नहीं। से गीता पढ़ंतु आपण माने गीतार ज्ञान मिलियो। से ज्ञान द्वारा आम निजको सुरक्षित रखिपर। तो जो 15 अध्याय भागवत गीता एथिरे भगवान पुरुषोत्तम जोग वर्णना करा जाय अछि। एले आज आमे पढ़िबा भगवान को पुरुषोत्तम कौन पाए कहा जाए? आमे कौन पुरुषोत्तम हे परिबानी? आजिकल तो अनेक सब डिंडिम बाड़ा है ये पुरुषोत्तम सी पुरुषोत्तम। आ किए पुरुषोत्तम? लोक कहते तुम भी तपस्या कर तुम भी पुरुषोत्तम हो पार। ये जगत रे पुरुषोत्तम कहीं हो पारे नहीं। केवल जड़े होचंदे पुरुषोत्तम। किए से? नीलांचल क्षेत्र में बसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ। तांको छड़ा जगत रे कहीं पुरुषोत्तम नुहंती। आपण कहे एमती कौन पाई कथा? एकधासिया कथा। आमे कहीं पुरुषोत्तम हो पारिबा नहीं? कौन पाई आपण पुरुषोत्तम हो पारिबे नहीं ता कथा आज आमे शुणिबा। जे भागवत गीता पढ़िबो से जानि पारिबो जे पुरुषोत्तम होचंदे भगवान। तांको छड़ा जगत रे कहीं पुरुषोत्तम नाहंती। आपण माने जानिया पाई चाहुचंदी ताले ध्यान पूर्वक शुणंतु। भगवत गीता 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 15। भगवत गीता 15 अध्याय 15 नंबर श्लोक। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्ट मत्तः श्रुति ज्ञान अपोहनंचम वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत क्रोध वेद वेदवेत्च अहम। तो भगवान कहउचंदी सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्ट मत्त श्रुति ज्ञान अपहनंच वेदेश्च सर्वैरहम एव वेद्य वेदांत क्रोध वेद वेदवेत्च अहम। हे अर्जुन मु प्रत्येक हृदय विद्यमान करिथाए। सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट। लोके कहते भगवान कोठी अछंदी? समस्त हृदय रे अछंदी। कोठी लिखाई? गीतार लिखाई। भगवान कहउचंदी मु समस्त हृदय रे बसी। सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट। आ कौन कहउचंदी? मत्त मो ठारू मत्त श्रुति ज्ञान अपहनंच मो ठारू स्मरण करने शक्ति आ भूली जावा शक्ति सब क्षारित हुए। मु जदि चाहिए तुम सब मन पड़ा मु जदि चाहिए सब किसी भूली जाव कि मन पड़ो ना। से कथाटा ए कंटाटी 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 हो सीना घंटाटा पर्यटन मन पड़ो ना। हो ना सेमती? अरे जीव मुगिल कथाटा मन पड़ुची भूली जाऊँ भूली जाऊँ कौन ता नाटा कौन कहीं किए कौन पर भूली जाऊँ? तुम तुम पूरा घुसी घुसिक आसथिल किए भूलेदेला तुमको? पुणी मन पकई दूची किए? से भगवान हृदय अच्छी सी ही मन पकई दियंती जीव को सी ही भूल दियंती। कहउचंदी समस्त वेदर मुँह हूँ ज्ञातव्य वस्तु वेदेश्च सर्वे। वेद 4 वेद रही ऋक् साम यजु अथर्व। ये समस्त वेद भितर जदि किसी जानिबार वस्तु थाए ताले से होचंदे भगवान। भगवान को छाड़ी जगत रे किछि नाही। आद्य मध्य च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। समस्त वेद पुराण शास्त्र को जदि मंथन करा जिवो ता भितर गोटे निर्जास बाहर से होचंदे भगवान। से गीतार भगवान कहउचंती बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वम इति सो महात्मा सुदुर्लभ। आप गीता पढ़ुचंदी? बहुत बढ़िया। कहउचंदी जे बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यन्ते। जो माने ज्ञानी ये जगत रे बहुत ज्ञान जानिया चेष्टा करती एटा कौन सेटा कौन सेटा कौन सब जानी जानी शेष में मो पाखे आसिक पहुँचे। कारण मो पछक आउ किछि
ନାହିଁ। ବହୁ ନାମ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ, ମୋର ଶରଣ ଆସେ। କାହିଁକି ମୋ ଶରଣ ଆସେ ନା ବାସୁଦେବಂ ସର୍ବମ୍ ଇତି, ବାସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବସର୍ବା, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯିଏ ପହଞ୍ଚେ ସେ ମହାତ୍ମା ହଉଛି ସୁଦୁର୍ଲଭ, ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମତ୍ତମ ପରତର ନାନ୍ୟତମ କିଞ୍ଚିତସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମଇ ସର୍ବମିଦମ ପ୍ରତ ସୂତ୍ରେ ମଣି ଗଣାଇବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିମାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂତା ଥାଏ, ଏ ମାଳ ଭିତରେ ସୂତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ସୂତା ଦେଖାଯାଉନି, ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ମଣିମାଳ ଭିତରେ ଯେମିତି ସୂତା ଥାଏ, ସୂତା ଯୋଗୁଁ ମାଳଟା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହେ। ଯଦି ସୂତାଟା କଟିଯିବ ତାହେଲେ ମାଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଥାଏ। କେମିତି ନା ଯେମିତି ମଣିମାଳ ଭିତରେ ସୂତା ଥାଏ, ସେଇଭଳି ମୁଁ ଥାଏ। ଆଉ ମୋଠୁ ବଡ଼ ହେଇକି ଜଗତରେ କିଏ ନାହିଁ। ରସହମ ଅସୁକନ୍ତୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ। ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଞ୍ଚ, ପୃଥିବୀର ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ମୁଁ, ଜଳର ସ୍ୱାଦ ହେଉଛି ମୁଁ, ଜୀବର ଜୀବନ ହେଉଛି ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ବାସୁଦେବಂ ସର୍ବମ୍ ଇତି, ବାସୁଦେବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର, ବା ବେଦର ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାସ ବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବେଦର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବେଦର ମୁଁ ହେଉଛି ଗାନ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ହେଉଛି ବେଦର ପ୍ରଣେତା। ମୁଁ ହେଉଛି ବେଦର ପ୍ରଣେତା। ବେଦକୁ ଲେଖିଛି କିଏ? ଆମ ଜେଜେବାପା ନା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା? ହରିବୋଲ। ଆଉ ବେଦକୁ କିଏ ଲେଖିଛି? ବେଦକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବେଦକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଇଛି? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। କିଏ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ? ନାରଦ ମୁନି। ନାରଦ ମୁନିକି କିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି? ତାଙ୍କର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ସେଥିପାଇଁ ବେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ କବି ଆଦି ରଚୟିତା ମାନେ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବେଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ବେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ବେଦକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ବେଦକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବେଦର ସମସ୍ତ ସାର ବସ୍ତୁ, ବେଦର ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବେଦଜ୍ଞ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ବେଦକୁ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଭଗବାନ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଜଗତରେ କେହି ହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କେତେ ଭାଗରେ? ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ ସେ ଦିଟା ଭାଗ? ସେଇ ଦିଟା ଭାଗ ହେଉଛି କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାମିବେ ପୁରୁଷ ଲୋକେ କ୍ଷରଶ୍ଚାକ୍ଷର ଏବ ଚ କ୍ଷରଃ ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି କୁଟସ୍ଥ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ୟତେ। କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର। କ୍ଷର ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ଷର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମାୟା ଜଗତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ। ଅକ୍ଷର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବା ଗୋଟେ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୋଟେ ହେଲେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ବୁଝିହେଲା? କହିଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଏ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭ୍ରାନ୍ତ। ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମଂ ପୁରୁଷସ୍ତେନ ପରମାତ୍ମା ତଦାହୃତଃ ଯୋ ଲୋକ ତ୍ରୟମା ବିଶ୍ୱଂ ବିଭତ୍ୟାବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱରଂ। ଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱର ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।
এই দুই ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ଦୁଇଟାକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ଜଗତରେ କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଲୋକ ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ଭାରତ ସରକାର ବୁଝୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ପକେଇଛି କିଏ? ଭାରତ ସରକାର ହିଁ ପକେଇଛି ଜେଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବ କିଏ? ସେ ସରକାର ନିୟମ ହିଁ ବାହାର କରିବ। ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ନାଗରିକମାନଙ୍କ କଥା ଦେଶର ସରକାର ହିଁ ବୁଝୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜେଲରେ ଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେମିତି ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର କଥା ଭଗବାନ ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ନରକରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନରକ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଉ ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆହା ମୁଁ କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅକାଳରେ ମୋର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାପା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ଭଗବାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବେ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ରାଜାକୁ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଜାକୁ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ ଭାର ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତୁମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛ ସେ ବିଷୟରେ? ସେଥିପାଇଁ ସେମ୍ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର, ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଆଉ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଳନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ପାପ କରୁଛି, ଯେ ନରକର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛି ତାକୁ ବି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଜଣେ ଯଦି ନରକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛି ତଥାପି ତାର ମଙ୍ଗଳ ସେଥିରେ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଅଛି? ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ପିଲାର କାନକୁ ଧରିକି ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼ଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମା କୋଳରେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଦୁଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମା କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପୁଅର କାନକୁ ଧରିକି ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼ଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମା କ'ଣ କରୁଛି, କୋଳରେ ବସେଇ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଦୁଇଟାକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ମାଟା ତା ପୁଅ ଉପରୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ତାର ଶତ୍ରୁ ସେ ମା। ତା ମା ଶତ୍ରୁ କି? ନା, ସେ ମାଡ଼ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମିତ୍ର। କେମିତି ମିତ୍ର? କାରଣ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ଦେଇକି ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଶାସନ କରୁଛି। ତାକୁ ଅବାଟରେ ଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ କାନ ମୋଡ଼ିକି ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼େଇକି ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି ମା, ତାକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଛି ମା। ଆଉ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ବସେଇକି ଭୋଜନ କରାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେଉଛି ମା। ଏଇ ଦୁଇଟାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା ପୁଅର ଯତ୍ନ ନିଏ, ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ମୁହ୍ୟମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ସିକ୍ରେଟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାର ଭାବ, ସମସ୍ତ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, କାହାକୁ ମାଡ଼ ଦିଏ, କାହାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ସାଧନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଏସେନ୍ସ ସାର ହେଉଛି ଏହା କି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାନ୍ତି ତୀକ୍ଷ ସ୍ୱ ଭାରତ, ହେ ଭରତ ବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ ସହନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 8ଟା ହେଲାଣି, ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ରାଗିବା, ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଲୋକ ହେଇକି 8ଟା ବେଳକୁ ଆସୁଛ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିବେ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି, ଯ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କର। ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ହବ କ'ଣ? ହରିବୋଲ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା କାହା କଥା? ତାପରେ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ବାଲା କିଏ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଜୀ ସୁଖଦେବ ପ୍ରଭୁ, ତମେ କ'ଣ ଭକ୍ତ ନା ଅଭକ୍ତ ହେ?
তুমি କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଦେଇକି ତମର କ'ଣ ଠିକଣା ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ 8ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ। ତାପରେ ଦିଥର ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଜୁହାର, ତମ ନାମ ହାଟକୁ ଜୁହାର, ତମେ ବାବା କର, ମୋତେ ଗାଳି ଶୁଣିଲାନି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେବ, ଯ ତମ ଗାଁ ତମେ କର। ତାପରେ କ'ଣ ହବ କଥା, କ'ଣ ହବ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ, ରୋଷେଇଆ ନାହିଁ କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ କାହା ଉପରେ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତାନ୍ତି ତୀକ୍ଷ ସୋ ଭାରତ ସହିଯାଅ। କିଛି କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ପଛରେ ଆସିଲେ, ଏଇ ନେଇ କିଛି ଆସିଲେ, ଆମେ ଏଡ଼େ ଆଖି କରିକି ନା ତମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ହଁ ଖାଲି ଖୋଲି ପକାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛ ଏଠିକି, ହଁ ଭୋଜନ ବେଳେ ଖାଲି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଏଇ କଥା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଝାଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା, ସେତିକ ନ ଆସିଲେ ତମର ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗହଳି କେମିତି ହବ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆଜିକାଲି ଖାଇବା କମି ନାହିଁ କାହା ଘରେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ 50 ସିଡ଼ି 22 ପାହାଚ, ଆକୁ ଚଢ଼ିକି କିଏ ଗୋଟେ ଆସିছে ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସିନି, କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଦେଖିକି ପଖାଳ ଖାଇକି ଲୋକ ଶୋଇଯିବା ଦରକାର ଗରମ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଏଠି ବସିଛି ଖରା ତାତ କାକରରେ, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଆମେ ଗରମ କରିବା ନାହିଁ, ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ନା ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସହନ କରିବା। ଆଜି ଯଦି କିଏ ପ୍ରସାଦ ଲୋଭରେ ଆସୁଛି, କାଲି ସେ ପ୍ରସାଦ ଦେବ ତମକୁ, ହରି ବୋଲ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ସୁଖଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ରୋଷେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିଦେବେ। ଆଜି ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି, କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ, ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଯେତିକି ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ 2 ମୂର୍ତ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆସିନଥାନ୍ତେ ଆଜି, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଏତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ତା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଗାଳି ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ସେବା କରିବେ। ଆମର କେଶବ କୁଞ୍ଜରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୁଁ କହେ ଆଗରେ ଯିଏ ଆସିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଉ ପଛରେ ଯିଏ ଆସିଲା, ପଛରେ ଆସିବା ଲୋକଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଗରେ ଆସିବା ବାଲାଠୁ। କହେ ଏମିତି କେମିତି କଥା, ଆମେ ଆଗରେ ଆସିକି ପଛରେ ରହିଗଲୁ, ସେମାନେ ପଛରେ ଆସିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେମିତି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ଯିଏ ପଛରେ ଆସିଛି ସେ କେତେ ବାଧା ବିପଦ ସହିକି ଆସିଛି, ସତ ନା ନାହିଁ। କିଛି ତ ସମସ୍ୟା ତାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ଆସିଛି। କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସିଏ ଆସିଛି, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲା କି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ସମସ୍ୟାରେ ଫସିଥିଲା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଆଗେ ଯିଏ ଆସିକି ବସିଛି ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ବସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଭଲ, ମାନେ ତାକୁ ଭଗବାନ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଯାଇଛି ଆଗୁଆ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପଛେ ଆସି ପହଞ୍ଚି। ହେଲେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାବନାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଯାହା ପାଖରେ କ'ଣ ବି ଛୋଟିଆ ଗୁଣ ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଜନ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲିଡର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖକୁ ତିରସ୍କାର କର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ସହନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେ ଦୁଃଖ ସହିବ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଯେ ସୁଖ ସହିବ ତାର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। କ'ଣ ସହିବ, ଦୁଃଖ ନା ସୁଖ? ଯେତିକି ସୁଖ ପାଇବ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମର, କାରଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ସୁଖ ସହୁଛ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଃଖ ସହିବ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ। କ'ଣ ସହିବ, ଦୁଃଖ ନା ସୁଖ? ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ମାଗନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ ଯେତିକି ସହିବ ପାପ ସେତିକି ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ସହିବ ସେତିକି ତମେ କ'ଣ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମଜବୁତ ହେଇଯିବ ସେତିକି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହନ କର ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଭଜନ କରିପାରିବ ତମେ। ଦୁଃଖର ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ତଥାପି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 100 ଦୁଃଖକୁ 50 କରିକି ତମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, କଥା କହିକି ବିରାମ ଦେବା। 15 ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଭୋଗ ଲାଗିବ ବୋଧେ? ଓକେ, ଆରତି ହେବ କି ନାଇଁ? ଲାଷ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଇକି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ହଁ ଓକେ। ହଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଶୁଭୁନି, ଅନଲାଇନ୍ ଶୁଭୁନି? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଠି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମାଇକ୍ଟା ମୋବାଇଲଟା ଲଗେଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଭା ଯାଉନି ଲାଇଭ୍ଟା? ଆଉ ଶୁଭୁଛି ତ? ଓକେ ଓକେ, କଥା ହେଇଯାନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍
ନାଇଁ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଇଭ୍ ଏଟା ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି କହିବା କେମିତି ଆମେ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ଦରକାର। ଥରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଧୂପକାଠି ଆସେନି ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁପନ ବାହାରେ ନା ନାଇଁ ସେ କୁପନ ପାଇଁ ସବୁ ଖୋଲନ୍ତି। ସେ 50ଟା ଧୂପରେ ଗୋଟେ କୁପନ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଲୋକ ଖାଲି ଫାଡ଼ୁଥିବେ ବସିକି। ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଧୂପକାଠି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୁପନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ସେ କୁପନ ନା ତୁମେ ଆମେରିକା ଯିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହରି ବୋଲ ମାନେ ଟିକେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ ଦେବ ତୁମେ ଯାଇକି ଆମେରିକା ବୁଲିକି ଆସିବ ଟିକେ ଟପ୍ ସିଟି ଲଣ୍ଡନ ସହର ବୁଲିକି ଆସିବ। ଖୁସି ହେଇଗଲା ଲୋକଟା। ଓ ମୋର ଲଟେରୀ ଫୁଟିଥିଲେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ସବୁ ସେୟାର କଲା ପୁରା କୁପନକୁ ଉଠେଇକି ସେୟାର କଲା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେୟାର କରିଦେଲା। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯିବି ଆମେରିକା ବୁଲିବା ପାଇଁ। କେବେ ଯିବୁ ନା ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ। ସବୁ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। 5 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତାର କ'ଣ ହେବ ନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁছে ନା 4 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ପୁରା ଟଲି ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ସେଟିଂ କରିକି ଫିଟିଂ କରିକି ବାହାରିଲା ଆସକୁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେମିତି ବାହାରିବ ବୋଲି ବାହାରିଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ପୋଷା କୁକୁର ଥିଲା ତା ପୁଅକୁ ଚୋବେଇ ଦେଲା। ଏମିତି ଚୋବେଇ ଦେଲା ତା ପୁଅକୁ ଯେ ପୁଅ ମରିବ କି ବଞ୍ଚିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା। ହେଲେ ବାପା ଯିବ କି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା। ଇଆଡ଼େ ପୁଅ କଥା ବୁଝିବ ନା ଆମେରିକା ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସେଲ। ଟିକଟ ଲଗେଜ ବ୍ୟାଗ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପୁଅକୁ ଧରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଧାଇଁଲା ଗଲା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଆମେରିକା ଯିବା। ସେ କୁକୁରଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ତାକୁ ଦରାମରା କରିଦେଲା। କହିଲା ଚଣ୍ଡାଳ ତୋତେ ପୋଷିକି ରଖିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ଶେଷକୁ ମୋର ଆମେରିକା ଯାତ୍ରାଟାକୁ ତୁ ଫ୍ଲପ୍ କରିଦେଲୁ। ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହବ ନା ନାହିଁ। ହରି ବୋଲ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଧରିକି ଯାଇଛି ପୁଅକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପକେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଦେଉଛି। ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବସିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟିଭି। ହେଲେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯିବାର ଥିଲା ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇକି ହରିବୋଲ ହେଇଯାଇଛି ବାଟରେ। ମାନେ ତା ଭିତରେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ସଫା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ହେଲେ ଇଏ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କହୁଛି ଆରେ ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ତ ମୁଁ ବି ଯିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଉପରେ। କହିଲା ତାମାନେ କୁକୁର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ପୁଅର ପାଦକୁ ସିନା ସେ ଚୋବେଇଲା ପୁଅ ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେଲା ପରେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ହରିବୋଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଜି କୁକୁର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ପାଇଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା କାଲି ବା ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ତା ହୃଦୟ ପୁଲକିତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ କୁକୁରକୁ ମାଡ଼ ଦେଉଥିଲା ସେଇ କୁକୁର ପାଇଁ ଛେନାପୋଡ଼ କିଣିକି ନେଉଛି। ହରିବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ଇଏ ଆ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲି। ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିପଦ ବୋଧେ ଭଗବାନ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବିକି ଜୀବନରେ ଆମେ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ବରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପଏଣ୍ଟ ଆଜି କହିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଷୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବିଷୟରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେ ଆମକୁ 100 ଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିଯିବ? କ'ଣ କରିବେ? ଦାନ ଦେବେ, ତପସ୍ୟା କରିବେ, ଯଜ୍ଞ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ନା କଳିଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନ କରୁଛନ୍ତି ଜପ ଚଳିବ। ହଁ ଆମେ କରୁନୁ ଆରମ୍ଭ କରୁନୁ ଆମେ ଜପ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସଟା ଚାଲିଛି ଏବେ କେତେ ତାରିଖ ହେଇଗଲା ଆଜି 31 ତାରିଖ ହେଲେ 15 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ମାନେ 15 ତାରିଖ ହେଉଛି ମଳ ମାସ ଶେଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା 15 ଦିନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ 15 ଦିନ ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 15 ଦିନ କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏଇ 15 ଦିନ। ତାପରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଅଲଗା କଥା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାଳ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପରେ ଯାହା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ 15 ଦିନ ରହିଛି ଏଇ 15 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜପମାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଦାନ କରିବୁ। କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜିକାଲି ତ ଲୋଭ କହିଲେ ନ ସରେ। ହରିବୋଲ। ସେ ଭିକ ମାଗିବା ବାଲା ସିନା ଦାନ କରିଦେବେ କୋଟିପତିଆ ଲୋକ ଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି କି ତମେ ବି ଇଚ୍ଛା ନ କର। ଆମେ ତମଠୁ ଦାନ ବି ଆଶା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହରିନାମ କର। ହରିନାମ କଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ସେଇଟା, ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ସେଇଟା। ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ହରିନାମ କଲେ।
ଆପଣ କହିବେ 15 ଦିନ ଜପ କରିବୁ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମବାର ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଚତୁର୍ଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କେତେ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ଯେଉଁ ବ୍ରତ, ଇଏ ପୁରା ମାସ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ 15 ଦିନ କରନ୍ତୁ, ୟାର ଫଳ ଅପରମ୍ପାର ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାସକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଜପମାଳ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜପମାଳ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ 15 ଦିନ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ 2-3 ମାଳ ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଜପ ହେବ, ଆମକୁ ତ ଜପ ଜଣା ନାହିଁ, ଜପ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ମାଳ ବି ଯଦି ଜଣେ ଜପ କରୁଛି, ଅଧମାଳ ବି ଜଣେ ଯଦି ଜପ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଳ୍ପ ଅପ୍ୟସି ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ ଭୟାତ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଏ ଭଜନ କରିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ କାନିରୁ ଚିରିକି ଭଗବାନଙ୍କ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ? କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଳ ବି ଜୀବନରେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାର ଋଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ଜପ କରିଦେବା। ଆଉ ଜପର ବିଧିବିଧାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଳ କରନ୍ତୁ। ମାଆ ମାନେ ଏତେ ସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାଆ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜପ କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମାଛ, ମାଂସ, ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଜପ କରିପାରିବେ। ଜପ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଡ଼ ବତା ନାହିଁ। ଆମେ ହରିନାମ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? କୁଞ୍ଜ ଘରେ ଗଲେ ଫେରେ ଆମିଷ ତ ଘରେ ଖାଉଛେ, କେମିତି କୁଞ୍ଜ ଘରେ କରିଦେଉଛେ ହରିନାମ? ହରିନାମ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳି ପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ତାର କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ମଲା ମଣିଷକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ କ'ଣ କହୁଛେ? ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତି ଗତି ଛୁଆଁ ଛୁତି କିଛି ନାହିଁ ହରିନାମ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ହରିନାମ କରିପାରିବେ। ଆମର ଅସହଜ ହେଇଛି ହରିନାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କରିପାରିବ। କୌଣସି ଛୁଆଁ ହରିନାମକୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଏଇ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଜପ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଜପମାଳା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 50% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜପମାଳ ଥିବ। ଆମେ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହିବୁନୁ, ଲଜ୍ଜା ସରମ କି ବାତ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜପମାଳ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଜପମାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପରେ ଆମକୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେବେ।